أن يحكم بينهم بالرأي أو بالقياس لا يقال هذا، فإنما يقال بما أنزل الله. قال فردوه إلى الله والرسول، أي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال فردوه إلى الرأي أو فردوه إلى القياس. هذا دليل أو بعض الأدلة لمنكر حجية القياس. قلنا أي نجيب على هذه الأدلة المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها، للإجماع أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها، للإجماع أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. Ya, mereka jumhur itu bisa menjawab dengan mengatakan benar, ya, di dalam Al-Quran tidak disebutkan qiyas, tapi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita boleh berijtihad, ya, kita boleh berijtihad. Misalnya dalam firman-Nya fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil absar. Wa fil Qur'ani أشياء كثيرة مثل القياس، أشياء كثيرة مثل القياس، من ذلك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال هذه مثل القياس، هو نفس القياس الأمثال. كذلك يعني يعني ذكر أشياء مثل القياس وليس أمثالا. مثال ذلك في بيان كيف ستبعث الأموات يوم القيامة. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. قوله كذلك تخرجون هذا عملية القياس، كذلك تخرجون، يعني أنتم مثل البلدة الميتة. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، يعني أنتم ستكونون مثل هذه البلدة الميتة التي كانت ميتة ثم يعني تكون حية بسبب الماء. والإنسان أيضا، الناس الأموات ستبعث بعد نزول المطر كذلك تخرجون. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا قياس أولوي. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Ya, kalau bisa seperti itu masa nggak bisa menghidupkan yang tadinya sudah ada kemudian mati. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها أحيا البلدة الميتة لمحيي الموتى. هذا يعني قياس. Di dalam Al-Quran ya ada hal-hal yang mengarahkan manusia kepada qiyas. Memang tidak disebutkan qiyas secara jelas, secara tegas, tapi disebutkan ya makna qiyas dalam Al-Quran. طيب هناك جواب آخر للآية الأولى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ.
ما فرطنا في الكتاب من شيء. المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، هو الذي يعني ذكره المفسرون، وليس المراد بالكتاب هنا القرآن، وإنما المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، بخلاف الآية الثانية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالمراد بالكتاب فعلا القرآن. طيب، قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هو قال هنا: وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم. وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم. Ya, maksud dari musannif di sini rahimahullah, kalian itu wahai ahlu zahir, kalau tidak dapat jawaban di Al-Quran ataupun di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian mengembalikan hukumnya kepada an-nafyul asli. Taib, an-nafyul asli apa ada dalam Al-Quran? Disebutkan an-nafyul asli. Kalau kalian berselisih, kembalikan ke nafyul asli. Atau kalian tidak dapatkan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kembalikan ke an-nafyul asli. Kan tidak ada juga. Kalian menyerang kami dengan mengatakan tidak ada nas qiyas dalam Al-Quran. Kita juga bisa mengatakan kepada antum, an-nafyul asli nggak ada juga dalam Al-Quran secara nas. Wa qauluhu ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Baik, tibyanan likulli syai'. Baik, an-nafyul asli hal yubayyan fil Qur'ani sarahatan? الجواب لا. إذن استدلالكم بهذه الآيات يعود عليكم. طيب، قال بعد ذلك: ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا حجة فيها أصلا. ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، هذا يناسب هذا الجواب يناسب الآية الأولى فقط: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالصحيح من التفسير أن الكتاب بمعنى القرآن. فهذا الجواب صحيح في الآية الأولى فقط: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول إذ عنهما تلقينا دليله. هذا جواب لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Yang mereka mengatakan, kan di dalam Al-Quran disebutkan kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak disebutkan kembalikan kepada qiyas. Al-jawab ala hadha al-kalam atau hadhihi syubhah: al-hukmu ila al-qiyas raddun ila Allah wa Rasul. Sebenarnya berhukum dengan qiyas atau berdalil dengan qiyas itu juga mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita tahu qiyas itu dari Allah dan Rasulnya. Kemudian qiyas itu kan juga asalnya kan dari ayat. Ada asal, ada far'. Asalnya itu biasanya dari ayat atau dari hadis. Kemudian fara'nya disamakan dengan asal itu. Sehingga sebenarnya qiyas itu juga raddun ilallahi wa rasul. Jadi yang pertama, jawaban yang pertama, kita tahu qiyas itu dari Allah dan Rasulnya. Jawaban yang kedua, sebenarnya qiyas itu juga raddun ilallahi wa rasul. Karena fara' itu, qiyas kan menyamakan fara' kepada asal. Asalnya dari Al-Quran, asalnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaysa al-usuliyun yaqulun بعض الأصوليين يقولون أنه يشترط في الأصل أن يكون نصا. يشترط في الأصل أن يكون نصا سواء من الكتاب أو من السنة. طيب، الذي بعده قالوا براءة الذمة معلومة
فكيف ترفع بالقياس المظنون براءة الذمة معلومة أي مقطوعة. Ya, konsep bara'atu dhimmah itu kan sudah konsep yang pasti. Bagaimana konsep yang pasti itu dihilangkan dengan qiyas yang dhanni. Jadi qiyas itu dianggap dhanni. Sedangkan bara'atu dhimmah itu dianggap qat'i. Maksud dari bara'atu dhimmah ini eh, kebebasan atau keadaan seseorang bebas dari tanggungan yang ada sebelum syariat datang. Jadi sebelum syariat Islam datang, manusia itu bebas dari beban, bebas dari tanggungan. Maka ya ketika tidak ada dalil yang menunjukkan ada beban, ada tanggungan untuk manusia, maka ya berarti dia tidak punya beban, tidak punya tanggungan. Konsep ini itu konsep yang sudah pasti benarnya. Orang yang baru lahir, ya, dia tidak bisa dikatakan punya hutang selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia punya hutang. Ya, hutang dianggap beban gitu ya. Nah, konsep bara'atul dhimma itu seperti itu. Jadi sebelum syariat datang, manusia itu tidak punya beban, tanggungan. Ketika syariat datang, maka yang tidak disebutkan sebagai tanggungan, ya kembali ke hukum asal, yaitu bahwa manusia tidak punya tanggungan. Konsep ini jelas bisa dipastikan benarnya. Fakaifa turfa'u bil qiyasil madhnun? Ya bagaimana ya hasil dari konsep yang sudah eh, jelas kebenarannya bisa dipastikan benarnya itu bisa dihilangkan dengan dalil yang dhanni, dalil yang dhanni. Ya, qiyas itu dhanni sehingga petunjuk hukum yang didapatkan dari qiyas itu juga dhanni. Bara'atu dhimmah qat'i sehingga petunjuk hukum petunjuk yang dihasilkan oleh bara'atu dhimmah itu qat'i juga. Maka bagaimana hukum yang qat'i bisa dihilangkan dengan hukum yang dhanni? Bagaimana hukum yang qat'i itu bisa dihilangkan atau diangkat oleh hukum yang dhanni? Hada mulakhasu syubhatihim huna. Qulna lazimun fil umumi wa khabaril wahid wa syahadah. Kita katakan bahwa konsep itu atau syubah ini bisa dijawab dengan itu hal-hal yang sama terjadi pada dalalatul umum wa khabar wahid wa dalalatul syahadah. Jadi dalalatul umum dhanni tapi ternyata bisa mengangkat bara'atul dhimmah. Padahal dalalatul umum ala umumi afradihi atau dalalatul am ala umumi afradihi itu dhanni. Makanya bisa ditaksis kalau ada lafal yang maknanya umum, maka petunjuk lafal tersebut terhadap semua turunannya atau semua yang dicakup olehnya itu dhanni. Kenapa dikatakan dhanni? Karena ada kemungkinan taksis. Ada kemungkinan taksis. Sehingga ini tidak qat'i. Ternyata yang umum seperti ini, dalalatul umum seperti ini, itu bisa mengangkat hukum yang ditunjukkan oleh bara'atul dhimmah. Dan mereka menerimanya. Orang-orang Zahiriyah itu berdalil dengan dalil umum. Padahal itu tidak qat'i. Dhanni. Kalau mereka membatalkan qiyas dengan syubhat itu, maka harusnya mereka tidak berdalil juga dengan dalil umum. Khabar wahid, kadzalik. Fil asl dhanni. Aghlabu khabar wahid dhanni. Thubutuhu dhanni wa dalalatuhu yani tabi' li thubutihi.
Jadi khabar wahid itu pada asalnya dhanni, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia qat'i. Ternyata orang-orang Zahiriyah itu berdalil dengan khabar wahid untuk mengangkat bara'atul zimmah. Maka kalau mereka membatalkan qiyas dengan dalil tersebut dengan syubhat itu, harusnya mereka juga tidak memakai khabar wahid. Tapi ternyata mereka memakai khabar wahid. Asy-syahadah, syahadat itu juga demikian, persaksian. Persaksian itu dhanni. Maksudnya ya petunjuk atau hasil yang kita dapatkan dari persaksian itu dhanni. Karena saksi itu ya dikatakan minimal dua orang. Dua orang ini apakah pasti jujur semua? Apakah yang disampaikan itu pasti sesuai dengan kenyataan? Al-jawabu la. Qad yakdzib wa qad yakhfa alaihi syai' fa yatakallam bima dhahara lahu. Dan itu akhirnya bisa menghilangkan bara'atul dhimmah yang asalnya orangnya tidak pantas untuk dihukum, misalnya dibunuh, dengan syahadat akhirnya pantas untuk dibunuh. Padahal syahadat itu belum tentu benar. Persaksian itu belum tentu benar. Kan hanya dua orang. Bisa jadi dua-duanya bersekongkol dan dusta semuanya. Sedangkan hakim tidak tahu. Bisa jadi. Walaysa qat'iyyan. Ma'a dzalika yurfa' biha atau turfa' biha bara'atu dhimmah. Bisa jadi seseorang ya tidak punya hutang, tapi karena ada dua saksi yang berbohong, kemudian hakim mengatakan memutuskan bahwa dia akhirnya dia punya hutang 20 juta karena persaksian. Wahada yani raf'u bara'atil dhimma bisyahadah. Wahada qala bihi al-zahiriyah. Idza radadtum al-qiyas ya zahiriyah بهذه الشبهة فأنتم أيضا في المفروض لا تستعملون الشهادة لأن الشهادة مظنون دلالة الشهادة ظنية. طيب إذا لأنكم استدللتم بالعموم واستدللتم بخبر الواحد واستدللتم أيضا بالشهادة لازم ذلك أنكم تستدلون بالقياس. قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام والغسل من المني والحيض دون المذي والبول وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل ونحوه كثير ونحوه كثير. ومعتمد القياس الانتظام. قلنا لا نقيس إلا حيث نفهم المعنى والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى. Ya kata Zahiriyah, di dalam syariat kita itu ada pembedaan hal-hal yang sama. Sebaliknya juga ada penyamaan hal-hal yang berbeda. Seperti misalnya ketika anak kecil ngompol, ya, ya, yang masih menyusu ya. Anak kecil yang masih menyusu itu misalnya ngompol. Ompolnya yang laki-laki itu tidak harus dibasuh. Tapi ompolnya bayi perempuan harus dibasuh. Padahal sama-sama ompol, sama-sama air kencing. Dari anak kecil yang masih menyusui. Kenapa dibedakan? Kemudian mani dengan madhi hampir sama. Kenapa ketika keluarnya yang keluar itu mani harus mandi, ketika yang keluar madhi itu tidak harus mandi? Kan sama-sama keluar dari jalan yang sama. Begitu pula haid. Kenapa kalau keluar haid dan setelah itu bersih harus mandi? Kalau keluar itu air kencing tidak harus mandi. Kan sama-sama keluar dari tubuh. Ini kemudian mani dan haid. Mani dan haid itu kan beda. Kenapa wajibnya itu mandi? Kenapa hukumnya sama?
Jadi ada pembedaan sesuatu yang sama, ada penyamaan sesuatu yang berbeda. Pembedaan sesuatu yang sama, ya, seperti tadi, kencingnya anak, sama-sama anak, yang satu laki-laki yang satu perempuan kok dibedakan? Sama-sama kencingnya anak yang belum makan. Kemudian penyamaan sesuatu yang beda, yang keluar mani sama haid, kan beda. Mani sama haid jelas berbeda. Kenapa kok hukumnya sama? Yaitu mandi. Dunal madhi wal baul. Ya, madhi itu hampir sama dengan mani. Kenapa kok malah dibedakan? Ada tafriqul mutamathilat. Qala wa ijab arba'atin fi zina dunal qatl. Wa ijab arba'atin fi zina duna al-qatl. Jadi kalau zina itu saksinya harus empat. Kalau pembunuhan cukup dua. Kan sama-sama jinayah, ya. Sama-sama pelanggaran dalam syariat. Kenapa kalau zina harus empat saksinya? Sedangkan pembunuhan cukup dua. Ada tafriq bainal mutamathilat. Wa mu'tamadul qiyas al-intizam. Sedangkan qiyas itu harus selaras, ya, sama semua. Berarti ini bertentangan dengan qiyas. Bertentangan dengan berarti qiyas itu bertentangan dengan syariat. Qulna, jawaban dari syubhat ini, qulna la naqisu illa haitsu nafhamul ma'na. Kita itu tidak mengkiaskan kecuali apabila kita faham maknanya itu sama. Kecuali kita faham maknanya itu sama. Wal khilafu fi fahmil ma'na mas'alatun ukhra. Apakah ini sama maknanya ataukah tidak itu masalah lain. Itu bisa seseorang berbeda pendapat di situ. Tapi nilai dalam qiyas itu kita harus faham, ya, bahwa dua hal itu sama-sama maknanya. Dua hal yang kita samakan hukumnya itu sama-sama maknanya. Tapi kalau tidak sama maknanya, maka ya kita tidak samakan. Adapun yang disebutkan sebagai contoh, yaitu sudah ada dalilnya. Maka kita harus mendahulukan dalil, tidak mendahulukan qiyas. طيب قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعممها نصا نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل. لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعممها نصا نحو الربا في كل مكيل ويترك تطويل. Jadi mereka orang-orang Zahiriyah ini mengatakan, ya, seandainya syariat itu menghendaki kan bisa membuat penjelasan-penjelasan yang umum sekalian. Ya, seperti misalnya riba fi kulli makil. Riba itu ada pada setiap komoditi yang dijual dengan cara kail, dengan cara takaran volume. Dan meninggalkan tatwil. Tatwil, ya, seperti dalam riba. Al-burru bil burri, wat tamru bit tamri, ya, wasyairu bil syair, wal milhu bil milhi, sawa bisawa, yadan biyadin. Ya, kenapa harus panjang-panjang seperti itu? Sudah, harusnya, ya, kalau eh, harusnya kalau misalnya kepingin ringkas dan bisa dikiaskan, ya silahkan, harusnya kata-katanya ar-riba fi kulli makil. Selesai. Lebih jelas, lebih singkat. Taib. Qal qulna hadza tahakkumun alaih. Ay ala syari'. Ini, ya, tindakan ngatur-ngatur syariat, ya, tindakan mengatur eh, pembuat syariat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu bebas, ya, untuk menyampaikan dengan cara yang panjang atau menyampaikan dengan cara yang ringkas. Jadi kalau di
diatur. Harusnya itu ringkas saja. Ini yang ngatur-ngatur Allah. Ini ngatur-ngatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada makna, hada tahakkumun alaih. Ini ngatur-ngatur Allah, ngatur-ngatur Rasulnya. Kaqauli man qal, lima harramal maladza wa fi'luha la yadurruh. Ini seperti orang mengatakan, kenapa sih yang enak-enak itu dilarang, padahal kalau dilakukan juga tidak mendatangkan mudarat. Kenapa yang enak-enak itu dilarang, padahal kalau melakukannya tidak ada mudaratnya. Ya ini mempertanyakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan bisa saja Allah Subhanahu wa taala eh, menjelaskan dengan cara yang panjang agar orang bisa berpikir lebih lebih luas. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan sesuatu dengan lebih samar agar orang-orang mujtahid itu punya amalan ijtihad. Kalau semuanya jelas, ya nanti tidak ada bedanya antara orang awam dengan ulama dalam memahami nas. Ya, ini hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qal ثم لعله أبقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. Ya, la'allahu abqa lil mujtahidina ma yusabuna bil ijtihadi fi. Ya, bisa jadi dijelaskan dengan redaksi yang panjang, dengan redaksi yang kurang jelas maksudnya itu agar ada ranah untuk beramal, ya, ada ladang bagi para mujtahidin. Ya, kalau semuanya jelas nggak ada ijtihad bagi mujtahidin karena semuanya sudah jelas. Maka disisakan ada nas yang tidak semua orang bisa memahami dengan baik. Qalu kaifa yathbutu hukmul far'i bighairi tariqi thubutihi fil asli. Kaifa yathbutu hukmul far'i bighairi tariqi thubutihi fil asl. Ya, kalau kita mengkiaskan sesuatu, maka asalnya itu thabitun bin nas. Sedangkan fara'nya itu thabitun bil qiyas. Mereka akhirnya bertanya, loh, ini kenapa kok fara'nya itu ditetapkan dengan jalan selain jalan untuk menetapkan asalnya? Kenapa seperti itu? Fara'nya ditetapkan dengan qiyas, asalnya ditetapkan dengan nas. Kalau fara' ini adalah cabang dari nas, harusnya cabang dari asal, harusnya sekalian saja dimasukkan ke asal. Nggak perlu qiyas. Pakai umumat sudah cukup. Kalau pakai umumat kan berarti nanti asalnya dengan nas, fara'nya dengan nas. Jadi tidak asalnya dengan nas, fara'nya dengan qiyas. Tidak seperti itu. Hada syubhatuhum al-ukhra. Kaifa yathbutu hukmul far'i bighairi tariqi thubutihi fil asli. Qulna man yuthbitul hukma fi mahallin nassi bil illah la yaridu hadha alaihi. ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعيين طريقه فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان. Jawabannya, yang pertama, orang yang menetapkan hukum yang disebutkan dalam nas itu dengan illat, ya, bukan dengan nas, maka ya syubhat ini tidak bisa diarahkan ke mereka. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum yang disebutkan di dalam nas itu yang menjadikan hukum itu ada adalah ilatnya, bukan nasnya. Ilat yang dikandung oleh nas tersebut. Ketika keadaannya seperti ini, maka antara fara' dengan asal itu hukumnya ditetapkan sama-sama dengan ilat. Ya, taib. Adapun sehingga ya kritikan dari Zahiriyah ini tidak bisa diarahkan kepada orang-orang atau ulama-ulama ini. Taib ya ikhwah, la'alana naktafi bihadha al-qadr fi اللقاء الأول هذا ونلتقي بكم إن شاء الله بعد 10 دقائق. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ حكم الفرع على قول الجمهور بماذا يثبت؟ يا أدي، حكم الفرع على قول الجمهور بماذا يثبت؟ ها؟ بماذا يثبت حكم الفرع عند الجمهور؟ بالقياس. بالقياس. وحكم الأصل عند الجمهور يثبت بماذا؟ بماذا يثبت حكم الأصل عند الجمهور؟ بالقرآن والسنة. أيوة، بالنص. بالنص. أيوة. ألا تلاحظ أن هناك فرقا بين طريق ثبوت الحكم في الفرع وبين طريق ثبوت الحكم في الأصل؟ نعم، هناك فرق. نعم، هناك فرق. والظاهرية قالوا لماذا هذا الفرق؟ أليس الفرع هو يتفرع عن الأصل؟ أليس الفرع يتفرع عن الأصل؟ لماذا يكون يعني طريق ثبوت الحكم يختلف؟ هذا أيوة. هو. كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ فالجواب على هذا الكلام قال: من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه. Kritikan ini ya tidak bisa diarahkan kepada ya ulama-ulama dari kalangan jumhur yang mengatakan bahwa hukum itu baik di asal ataupun di fara' itu itu tetap karena illat, bukan karena nas, ya. Jadi hukum baik di nas, di hukum yang disebutkan di dalam nas, ataupun di fara', ya, di hukum yang dikiaskan kepada nas, itu sama-sama ditetapkan dengan illat, bukan dengan yang lain. Kritikan ini ya yang disebutkan oleh Zahiriyah tidak bisa diarahkan ke mereka yang mengatakan demikian, bahwa hukum itu dua-duanya ditetapkan dengan illat. Karena kalau dua-duanya ditetapkan dengan illat, berarti hukumnya fara' dan hukumnya asal itu ditetapkan dengan cara yang sama, dengan jalan yang sama, yaitu jalan illat. Taib, wa man yuthbituhu bin nassi. Adapun bagi ulama-ulama dari kalangan jumhur yang mengatakan bahwa hukum asal itu ya dengan nas, bukan dengan illat. Yaqul, mereka mengatakan al-qasdu al-hukum. Tujuan kita itu hukum. Yang penting hukumnya jadi. La ta'yinu tariqihi. Ya, dengan jalan apapun hukum itu terjadi cukup. Kita tidak perlu mengatakan bahwa hukum ini harus didapatkan dari jalan tertentu, A saja. Tidak seperti itu. Tapi hukum itu bisa didapatkan dengan jalan apapun. Dengan jalan nas, atau dengan jalan ilat, atau dengan jalan qiyas, atau dengan jalan umum. Semuanya sama. Yang penting sampai kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا ظن وجوده اتبع bi ayyi tariqin kan, ya, ketika seorang mujtahid itu punya anggapan eh, yang kuat bahwa eh, ada hukum eh, ada hukum yang tetap, ya, maka ya dia ambil hukum itu dengan jalan apapun, ya, dengan jalan apapun, baik dengan nas ataupun dengan qiyas ataupun dengan yang lainnya. طيب هذا جواب شبهة الظاهرية الذي ذكرنا قبل انقطاع الاتصال. طيب قالوا يعني قال الظاهرية ومن معهم من المنكرين لحجية القياس: غاية العلة أن تكون منصوصة، وهو لا يوجب الإلحاق، نحو أعتقت غانما لسواده.
la yaqtadhi itqa kulli aswada min abidihi. Ini syubhatnya Zahiriyah. Mereka mengatakan ilat yang paling kuat itu ilat yang disebutkan di dalam nas. Ilat yang disebutkan di dalam nas. Ternyata ilat yang disebutkan di dalam nas pun tidak bisa jadi atau dalam keadaan tertentu tidak bisa eh, menyebabkan hukum, ya, tidak bisa menyebabkan hukum penyamaan. Walaupun ilatnya sudah mansusah, itu dalam keadaan tertentu ternyata tidak eh, menyebabkan adanya penyamaan hukum. Kemudian Zahiriyah menyebutkan contohnya, a'taqtu ghaniman lisawadihi. Ketika ada seorang yang punya budak bernama Ghanim dan budak tersebut eh, warna kulitnya hitam, dia juga punya budak-budak lain yang kulitnya hitam. Kemudian orang ini mengatakan, aku merdekakan Ghanim itu karena kulitnya dia hitam. Apakah itu menunjukkan bahwa semua budak dia yang kulitnya hitam itu menjadi merdeka? Hanya gara-gara perkataannya lisawadihi, dan ini illah mansusah. Sebabnya aku memerdekakan Ghanim ya karena dia berkulit hitam. Apakah berarti semua budak dia yang berkulit hitam itu otomatis merdeka? Qala la yaqtadi atqa kulli aswada min abidihi. Perkataan itu tidak menjadikan semua budaknya yang berkulit hitam itu menjadi merdeka. Dan jumhur pun setuju dengan hukum ini. Bahwa kata-kata a'taqtu ghaniman lisawadihi itu tidak menjadikan eh, hukum eh, merdeka itu bisa diterapkan kepada semua budaknya orang tersebut yang berkulit hitam. Baik. Qulna wa kadza law sarrah. Jawaban dari syubhat ini, begitu pula kalau orang tersebut eh, eh, mengatakan dengan tegas. Wa qisu alaihi kulla aswad. Faqala wa qisu alaihi kulla aswad. Falaysa biwarid. Ya bahkan kalau misalnya orang ini mengatakan kiaskan kepada Ghanim semua budak yang berkulit hitam. Ini pun tidak menjadikan budak-budaknya yang berkulit hitam itu merdeka. A'taqtu ghaliman li sawadihi wa qisu alaihi kulla aswad. Dengan kata-kata ini pun, ya, yang merdeka hanya Ghanim saja. Selain Ghanim yang berkulit hitam tetap tidak bisa merdeka. Falaysa biwarid. Sehingga ya ini tidak bisa digunakan untuk menyerang perkataan jumhur ya tentang kias. Ini masalah khusus, ya. Ini masalah khusus. Karena masalah memerdekakan budak itu lebih sempit, ya. Jadi harus disebutkan namanya. A'taqtu ghaniman li sawadihi wa qisu alaihi kulla aswad. Kalau dia punya budak banyak yang berkulit hitam, maka yang merdeka hanya ghanim saja. Karena ini masalah memerdekakan budak. Jadi harus disebutkan nama-namanya. Falaysa biwarid. Ini menunjukkan bahwa perkataan Zahiriyah itu tidak bisa digunakan untuk menyerang pendapatnya jumhur ulama ya dalam mengatakan bahwa qiyas itu hujjah. Bikhilafi qawli syari' haramtul khamra li syiddatiha faqisu alaihi kulla mushtad.
Ini berbeda dengan perkataan syariat yang misalnya kalau mengatakan aku haramkan khamar karena dia memabukkan, karena dia minum minuman keras. Faqisu alaihi kulla mushtad. Maka kiaskan kepadanya semua minum-minuman yang keras. Ya jelas kalau kata-katanya seperti itu, maka semua minuman yang punya sifat keras itu diharamkan. Thumma baina syari' wa ghairihi farqun yudraku bin nazar. Thumma baina syari'i wa ghairihi farqun yudraku bin nazar. Ya, jadi sangat berbeda antara perkataan syariat dengan perkataan yang lain. Misalnya, kalau syariat itu konsekuensi dari perkataannya itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Beda dengan perkataan manusia. Konsekuensi perkataan manusia tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Kenapa? Ya karena bisa jadi seseorang mengatakan sesuatu tapi tidak terbetik di pikirannya konsekuensi dari perkataannya. Bisa jadi ketika konsekuensi dari perkataannya itu disebutkan, dia mengingkari. Yang saya maksud bukan itu. Beda kalau syariat. Syariat maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala alimun hakimun. فقوله ومقتضى قوله ولازم قوله يتمسك به بخلاف الإنسان فإنه قليل العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ضعيف العقل فقد يتكلم بشيء ولا يخطر بباله لازم ذلك القول فلا ينسب إلى الإنسان لازم قوله فلا ينسب إلى الإنسان لازم قوله إلا إذا اعترف إلا إذا أقر أما إذا لم يقر أما إذا لم يقر فلا ينسب إليه لازم قوله لأن الإنسان قد يذهل عن مقتضى أو عن لازم قوله وهذا معروف عند النظراء قالوا لا قياس في الأصول فكذلك في الفروع قالوا لا قياس في الأصول فكذلك في الفروع طيب ساعتنا إلى ساعة كم يا إخوة إلى الساعة 10:35 10:35 طيب نأخذ منكم التحضير يا إخوة طيب عبد الله نيف Hadir Zat. عريق عريق عرفيان طيب هذا هو صحيح أنا نسيته الآن هل الحصة إلى متى؟ قد انتهى زكي. انتهى طيب إذا كان الحصة قد انتهى نختم لقاءنا بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته